कुंभ राशि बंधु कण आपणक घरे जड़े विश्वासघातक लुचि रही जड़े जे आगामी 10 दिन मध्य आपणक उपरे एक भयंकर प्रतिशोध नेबाकु जाउछि। एही व्यक्ति किए आपणक सहित तार संपर्क कौन तार नाम कौन एही वीडियो रे आमे संपूर्ण सत्य प्रकाश करिपाकु जाउछु। कारण आपणक जीवन बहुत दिन धरी विभिन्न समस्या रे जर्जरित केतेबेले आपणकर स्वास्थ्य हठात खराब हो जाए एक स्वास्थ्य जहा पूर्वर उत्कृष्ट थिला आपण हसुथिले शक्ति रे परिपूर्ण थिले एवं प्रत्येक कार्य संपूर्ण उत्साह सहित करुथिले तथापि हठात किछि घटिगला आपण एक अत्यधिक क्लांति अनुभव करिबाकु लागिले आपणकु प्रबल हठात मुंड बिंधा होइथिला एवं आपणकर जीवन हठात डिप्रेशन ने परिणत होइगला। स्वास्थ्य रे एपरि परिवर्तन कोनोसी सामान्य कथा नुहे यह प्रायतः सूचित करे जे आमर पथ अवरोधित होइछि आमर शारीरिक सुस्थता को जानि सुनी टार्गेट करा जाइछि एवं अपमानित करा जाइछि। यह एक शत्रु द्वारा संगठित एक चाल जे आपणक खुशी को देखि सह्य करि पारे नाही। यह सबु एक रक्त संपर्क द्वारा रचित एक षड्यंत्रर अंश जे जीवन रे आपणको प्रगति देखिबाकू सह्य करि पारे नाही। तुमे मध्य कोनोसी समय रे तुम जीवन रे एही परिवर्तन गुडी को अनुभव करिथिबो। परिवर्तन गुडी को तुमे केवल स्वाभाविक उत्थान प्रवाह बोली खारज करि देइथिलो तथापि निश्चित भाव रे एपरि एक मुहूर्त आसीथिला जेतेबेले तुम घरर बड़ माने हुए तो तुमर जेजेमा किंबा जणे वरिष्ठ संपर्कीय तुमको कहिथिले एहा कोनोसी छोट समस्या नुहे केही जणे निश्चित भावरे तुम विरुद्ध रे जादू मंत्र करूछि। जेतेबेले आमे आमर बड़ मानक ठारू एपरि कथा सुनी थाउ आमे जे युक्तियुक्त ज्ञान अर्जन करिछु ताहा प्रायतः आमको सेगुडी को ग्रहण करिबाको अनिच्छुक करिथाय। आमे भाबु यह विज्ञानर जुग निश्चित भावरे यह सब केवल अंधविश्वास तथापि जेतेबेले परिस्थिति समस्त सीमा अतिक्रम करि जाए एवं जेतेबेले आमे प्रतिकारात्मक रीतिनीति किंबा आध्यात्मिक शुद्धिकरण करिबा परे स्पष्ट फलाफल देखिबा आरंभ करू शेषरे आम उपरे उदित हुए जे आम बड़ मानक कथारे प्रकृत रे गभीर ज्ञान थिला। केतेक समय आमे एक निर्दिष्ट कार्य करिबा पई अत्यंत उत्साह रे परिपूर्ण होई जाओ कार्य समाप्त हेबा पूर्वरु आमे आनंद रे दिन राति डेई पडू एही चिंता रे जे आम पाखको एक बड़ परिमाणर टंका आसीबो आमर प्रकल्प शेष रे सफल हेबाकू जाउछि एवं सब किछि संपूर्ण हेबाकू जाउछि तथापि गभीर भितरे एक स्थायी भय रहिछि जदि सब किछि भांगी पड़े तेबे कोन हेबो जदि मोर प्रकल्प अटकी जाए एवं अनिवार्य भावरे ठीक सेही परि हुए कार्यटी शेष मुहूर्त रे विफल हुए आपणको भांगी देई थाए एपरि एक घटना घटी पारे बोली आपणकर कोनोसी आगामी आभास नथिला तथापि यह घटिला। यह किपरि घटिला यह घटिला कारण जानतरे किंबा अजाणतरे आपण एही विषय जने निर्दिष्ट व्यक्ति को गुप्त रखिथिले आमे सेही व्यक्ति विषय आलोचना करिछु जे आपणकर विश्वासर योग्य नुहे सेही व्यक्ति जे आपणकर गुप्त शत्रु जदिओ आपण एक रक्त संपर्क बांटती एही व्यक्ति आपणक रक्त पाई विपासु। एही वीडियो रे आमे सेमानंकर नाम प्रकाश करिवो एवं संपूर्ण सत्य प्रकाश करिवो आपणक घरर प्रवेश पथ को किपरि बंधित करा जायछि केउ सामग्री व्यवहार करा जायथिला आपणक विरुद्ध रे एही तांत्रिक रीति केउ निर्दिष्ट रूप रे करा जायथिला आपण एथिरु निजको किपरि रक्षा करि पारिबे एवं सबुठारु गुरुत्वपूर्ण एही व्यक्ति किए जे एसबु आयोजन करूछंती। जदि आपण आज वीडियो को शेष पर्यंत न देखंती तेबे एहा आपणक जीवनर सबुठारु बड़ भूल हेबो। एहा व्यतीत जदि आपण एही भूल करि चली थांती तेबे एहार परिणामरु रक्षा पाइबा प्राय असंभव होइछिबो। तेणु प्रकृत ज्ञान मूर्खतापूर्ण कार्य को एडाइबा एवं एही वीडियो को अणदेखा करिबारु निवृत्त रहि पारे निहित। जदि आपण आज निज पई एक उज्जवल भविष्यत निर्माण करिबाकु चाहंती एवं आपणक पथरु प्रत्येक शत्रु को सफा करिबाकु चाहंती तेबे आपणको एही वीडियो को शेष पर्यंत देखिबा पई टिके समय देबाकू पड़िबो
କାରଣ ଜୀବନରେ ବିନା କାରଣରେ କିଛି ହୁଏ ନାହିଁ। ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଭକ୍ତ ଏବଂ ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର ବୋଲି ମାନନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ସଂକଟର ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏହି ଭିଡିଓଟି ଆଜି ହଠାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ଦେଖାଦେବା ଏକ ଦିବ୍ୟ ସଂକେତ। ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱୟଂ ଆପଣଙ୍କୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରାଯାଉଛି। ଏହି ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁର ନାମ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେବାକୁ ଆସିଛି। ଯଦି ଆପଣ ଆଜି ସେହି ଶତ୍ରୁକୁ ଚିହ୍ନିବେ ତେବେ କେହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କେହି ବି ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡର ଗୋଟିଏ କେଶକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ଭିଡିଓରେ ଏକ ଉପଚାର ଅଛି ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଏକ ଚମତ୍କାର ଚିକିତ୍ସା ଭାବରେ କାମ କରେ। ଯଦି ଆପଣ ଭଗବାନ ହନୁମାନଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉପାୟ କରନ୍ତି ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଜୀବନ ସାରା ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତାରୁ ମୁକ୍ତ ହେବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଅସ୍ତିତ୍ୱରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରକାରର ପ୍ରତିକୂଳ ବାଧା ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆଜିର ଭିଡିଓରେ ଗୁରୁଜୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିବରଣୀକୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଏହାକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ କେବଳ ଲାଭ ପାଇବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଅହଙ୍କାରର ପ୍ରଭାବରେ ଏହି ଭିଡିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନ ଦେଖନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତରେ ଘଟୁଥିବା ପରିଣାମ ପାଇଁ ଆପଣ ହିଁ କେବଳ ଦାୟୀ ରହିବେ। ପ୍ରଥମ ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ବଜରଙ୍ଗବଲୀଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଭକ୍ତ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ଭକ୍ତିର ସହିତ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ବଜରଙ୍ଗବାଲି ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ସଫଳତାର ଯେକୌଣସି ଉଚ୍ଚତା ଆରୋହଣ କରନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣ ଯେକୌଣସି ସ୍ମାରକୀ କୃତି ହାସଲ କରନ୍ତି ଆପଣ ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କ ଆଚରଣରେ ନମ୍ରତାର ମନୋଭାବ ବଜାୟ ରଖିବା ଉଚିତ। ତୁମେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ, ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଯାହା ତୁମର ମୁହଁରେ ଉଜ୍ଜଳ ଭାବରେ ଝଲସୁଛି। ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କର ଯେ ତୁମେ କେବେ ବି ଅସତ୍ ଉପାୟରେ ପ୍ରାପ୍ତ ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ରଖିବ ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତରେ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଜଣେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଠାରୁ ଟଙ୍କା ଉଧାର ନିଅ ତୁମେ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ତାହା ପରିଶୋଧ କରିବାକୁ ସମସ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କର। ତୁମର ବିବେକ ଅନ୍ୟଥା ଅନୁମତି ଦେବ ନାହିଁ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣ ପରିଶୋଧ ନ ହୁଏ ଏକ ଅନ୍ତଃସ୍ୱର ତୁମକୁ ଘୃଣା କରି ଚାଲିଥାଏ, ତୁମକୁ ଅସ୍ଥିର ଉତ୍ତେଜନାରେ ପକାଇଥାଏ। ଋଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିଶୋଧ ହେବା ପରେ ହିଁ ତୁମେ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଆଶ୍ୱସ୍ତିର ନିଶ୍ୱାସ ନିଅ। ତୁମେ ଜଣେ ଅସାଧାରଣ ପରିଶ୍ରମୀ ବ୍ୟକ୍ତି। ତୁମର ପରିଶ୍ରମ ଏତେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ତୁମେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ ହାତକୁ ନେବା ପରେ ତୁମେ ଏହାକୁ ସମାପ୍ତ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ଏହାର ସମସ୍ତ ସମ୍ଭାବନା ବାହାର ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିତ୍ୟାଗ କର ନାହିଁ। ଏହି ଗୁଣ ହିଁ ତୁମକୁ ପରିଭାଷିତ କରେ ଯେ ତୁମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଅସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ପୃଥକ୍ ଏବଂ ଜୀବନରେ ତୁମକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇଥାଏ। ତଥାପି ଯେତେବେଳେ ତୁମର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ତୁମକୁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ ହାସଲ କରିବାକୁ କିମ୍ବା ଏକ ନୂତନ ରେକର୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ କରେ, ତୁମ ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ଜୀବନରେ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହାସଲ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ତୁମ ପ୍ରତି ଈର୍ଷା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ଦୁନିଆ ଏବଂ ଏହାର ବାସିନ୍ଦାମାନେ ପ୍ରକୃତି ଏହିପରି। ସେମାନେ ସେ କିପରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିଲେ କିମ୍ବା ସେ ମୋତେ କିପରି ପଛରେ ପକାଇଲେ ଭଳି ପ୍ରଶ୍ନରେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ସେମାନେ ତୁମର ବିନାଶ ପାଇଁ କାମନା କରିବାକୁ ଏତେ ଦୂର ଯାଆନ୍ତି। ଆଶା କରନ୍ତି ଯେ ତୁମର ଘର ଏବଂ ପରିବାର ଉପରେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ କିମ୍ବା ବିପତ୍ତି ଆସୁ। ଲୋକମାନେ ଏତେ ଗଭୀରତାକୁ ବୁଡ଼ି ଯାଇପାରନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଳା ଯାଦୁ କିମ୍ବା ଯାଦୁବିଦ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ରୟ ନିଅନ୍ତି। ଏମାନେ ଏତେ ଗଭୀର ଭାବରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାନ୍ତି ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଗଳାମୀର ଦ୍ୱାର ଦେଶକୁ ଚାଲିଯାଏ, ଏପରିକି ସେମାନଙ୍କର ମାନସିକ କ୍ଷମତା ହରାଇ ବସିଥାଏ। ଏପରି ଲୋକମାନେ ଏବେ ତୁମ ଜୀବନର ଦ୍ୱାର ମଧ୍ୟ ଠକ୍ ଠକ୍ କରିଛନ୍ତି। ସତର୍କ ରୁହ। ଏହା ନିର୍ବୋଧତାର ସମ ନୁହେଁ ବରଂ ଚତୁରତାର ସମ। ଏହା ବିଷୟଗୁଡ଼ିକୁ ହାଲୁକା ଭାବରେ ନେବାର ସମ ନୁହେଁ ବରଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହିତ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ସମ। କାରଣ ଯଦି ତୁମେ ତୁମର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୁଅ ବରଂ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା ସହିତ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ମୋ ନିଜ ଜୀବନରେ
ମୋ ପିଲାଦିନରୁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଖେଳିଥିଲି, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ବଢ଼ିଥିଲି। ସେମାନେ ମୋର ଶତ୍ରୁ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କଠାରେ ମୋର ଗଭୀରତମ ଗୁପ୍ତ କଥା କହିପାରିବି, କିମ୍ବା ମୋର ଆବଶ୍ୟକତା ସମୟରେ ସେମାନେ ମୋ ସହିତ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ସମସ୍ତ ଧାରଣା ମିଥ୍ୟା ପ୍ରମାଣିତ ହେବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି। ଆମେ କଥାଗୁଡ଼ିକୁ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଶୁଣ। ସମୟ ବଦଳି ଯାଇଛି। ଥରେ ଏକ ଯୁଗ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ପରସ୍ପରର ଯତ୍ନ ନେଉଥିଲେ। ଏକ ସମୟ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଭାଇ ନିଜ ଭାଇ ପାଇଁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବରେ ସିଂହାସନ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଭରତ ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କରି ରାମ ବନବାସରେ ଥିବା ସମଗ୍ର 14 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏକ ସାଧାରଣ କୁଡ଼ିଆରେ ରହିବାକୁ ବାଛିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦୁନିଆ ଏପରି ହୋଇଯାଇଛି ଯେ ଜଣେ ଭାଇ କେବଳ ଏକ ଭୂମି ପାଇଁ ନିଜ ରକ୍ତ ଏବଂ ମାଂସକୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଏପରି ଏକ ଯୁଗରେ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରକୃତ ଉଷ୍ମତା କିମ୍ବା ନିଜର ଭାବନା ପାଇବାକୁ ଆଶା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆଘାତ ଭୋଗ କରିବେ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ନିକଟତମ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା ଆସେ, ହୃଦୟ ହଜାର ହଜାର ଖଣ୍ଡ ହୋଇଯାଏ। ବହୁତ ଡେରି ହୋଇନାହିଁ, ସମୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶେଷ ହୋଇନାହିଁ। ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ପଠାଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଜିନିଷକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ କରିଦେବେ। ଏହି ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାରରେ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ମନ୍ତ୍ର ପକାଇ ସାରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି, କାରଣ ଆପଣ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବରେ ଅତିଥି ଦେବୋ ଭବ, ଅତିଥି ହେଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ପରମ୍ପରାକୁ ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ବୃଦ୍ଧମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। ତଥାପି ଜଣେ ଅତିଥି ଏବେ ଏକ ରାକ୍ଷସ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଏକ ରାକ୍ଷସ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରକୁ ଏକ ଦୁଷ୍ଟ ମନ୍ତ୍ରରେ ବାନ୍ଧିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଥରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଦ୍ୱାରବନ୍ଧ ଏହିପରି ବନ୍ଧା ହୋଇଗଲେ ଯେ କେହି ପ୍ରବେଶ କରେ କିମ୍ବା ଛାଡ଼ିଦିଏ, ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। କାରଣ ପ୍ରଥମେ କଳୁଷିତ ହେବ ସେମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ସଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ଶକ୍ତି ହରାଇବ। ସେମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ପିଲା ପରି ବକବକ୍ କରିବେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ସମୟ ଆସିବ, ସେମାନେ ନିଜ ହାତରେ ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନଷ୍ଟ କରିବେ। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚତାରୁ ତଳକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେବ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନସିକ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ନିଜ ହାତରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାରରେ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅବରୋଧ ରଖାଯାଏ, ବିଶେଷ କରି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ କିମ୍ବା ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରବନ୍ଧ ପାର କରନ୍ତି, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବୃତ୍ତିଗତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏପରି ଆବେଗପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା କ୍ରୋଧରେ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିପାରନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରି ହରାଇବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। କେତେକ ସମୟରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଅଜ୍ଞ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଟିକେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସେହି ଦ୍ୱାର ଦେଶ ପାର ହୋଇ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ସେତେବେଳେ ଏକ ନକାରାତ୍ମକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଝଗଡ଼ା କରିବେ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କ ସହିତ କଠୋର ଭାବରେ କଥା ହେବେ। ବିବାଦ ଏତେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଯେ ପରିବାର ବିଭାଜନ କିମ୍ବା ବିଭାଜନର ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଉପୁଜିପାରେ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ବିପଦ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟଳି ନାହିଁ। ତେବେ ଏହି ବିପଦରୁ କିପରି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିପାରିବେ? ଆପଣ କେବଳ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖି ସେହି ଜ୍ଞାନ ହାସଲ କରିବେ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସତର୍କତା ଶିଖିବେ। ତେଣୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍କର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ ରୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ପରାମର୍ଶ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଗୋଟିଏ ପରାମର୍ଶକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରନ୍ତୁ। ଜୀବନରେ ଯାହା ଘଟେ, କେବେ ବି ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ଭରସା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ଆନନ୍ଦର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦୁଃଖିତ ହୋଇଥିଲେ, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ସବ ପାଳନକୁ ନଷ୍ଟ କରିଥିଲେ, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ, କିମ୍ବା ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଖପାଖରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ ଦୂଷିତ ଗୁଜବ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ସମ୍ଭବତଃ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଘରେ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି, କିଛି ସମ୍ପର୍କ ଏହି ବର୍ଣ୍ଣନା ସହିତ ମେଳ ଖାଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବିଶେଷ ପର୍ବ ଆସୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ନିକଟତର ହେଉଛି କିମ୍ବା ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ବାର୍ଷିକୀ ଆସୁଛି,
ଏହି ଲୋକମାନେ ସର୍ବଦା ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ଯାହା ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଏବଂ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଶେଷ ପରିଣାମ ହେଉଛି ଯେ ତୁମେ ତୁମର ପର୍ବକୁ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ତୁମର ବିଶେଷ ଦିନକୁ ପ୍ରକୃତ ଖୁସିରେ ପାଳନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ଠିକ୍ ସେମାନଙ୍କର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ଏହିପରି ଭାବରେ ଏପରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଏ। ସେମାନଙ୍କୁ ଲୁଚି ରହିଥିବା ଶତ୍ରୁ ଭାବରେ ଜଣାଯାଏ। ବିରୋଧୀ ଯେଉଁମାନେ ଅଦୃଶ୍ୟ ରହି ଆମର ବିନାଶ ଆଣିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ତୁମର ସଫଳତାକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଠା ବାଣ୍ଟିଥାଅ, ସେମାନେ ଅସ୍ୱୀକାର କରି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବେ, ବଡ଼ କଥା କ'ଣ ଯେ କେହି ତାହା କରିପାରିଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି କେହି ଏହା କରିପାରିଥାନ୍ତେ ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ନିଜ ପିଲାମାନେ ଏହା କାହିଁକି ହାସଲ କରିନାହାନ୍ତି? କେବଳ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେମାନେ କ୍ରୋଧରେ ଲାଲ ହୋଇଯିବେ। କିଛି ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ଯେପରିକି ଯାହାକୁ ତୁମେ ତୁମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ସହିତ ସଂଶୋଧନ ଏବଂ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଅପରାଧ ନ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ପ୍ରାୟତଃ ଏପରି କାମ କର ଯାହା ତୁମକୁ ତୁମର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସହିତ ବୁଝାମଣା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରେ। ତଥାପି ଏହା ଆଉ ନଇଁ ପଡ଼ିବାର ସମୟ ନୁହେଁ, ଏବେ ଉଠିବାର ସମୟ। ଏହି ଲୋକମାନେ ପ୍ରକୃତରେ କିଏ ତାହା ଚିହ୍ନିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମର ଜୀବନରୁ ବାହାର କରିବାର ସମୟ। କାରଣ ଯଥେଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ଆମେ ଆଉ ନୀରବ ରହିବୁ ନାହିଁ। ଆମେ ଯଥେଷ୍ଟ ଲୁହ ଢାଳିଛୁ, ଯଥେଷ୍ଟ ହୃଦୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହ୍ୟ କରିଛୁ। ଏବେ ଆମେ ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ସ୍ଥାନ ଦେଖାଇବା ଉଚିତ। ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ଉଚିତ ଯେ ସେମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା କରିଛନ୍ତି ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ ଥିଲା ଏବଂ ଏହି ସମୟଠାରୁ ଆମେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଜନାକୁ ସଫଳ ହେବାକୁ ଦେବୁ ନାହିଁ। ପ୍ରାୟତଃ ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ତଳକୁ ଟାଣିବା ପାଇଁ ତନ୍ତ୍ର ପୂଜାର ଆଶ୍ରୟ ନିଅନ୍ତି। ଏହି ଗୁପ୍ତ ଅଭ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କ ଘରର ଆରାମରୁ ହେଉ କିମ୍ବା ଜଣେ ବାବାଙ୍କ ସହାୟତାରେ ସେମାନେ ଏପରି ଭାବରେ ତୁମର ବିନାଶର ଯୋଜନା କରନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନ ଆସିବ। ସେମାନେ ଏବେ ତୁମର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବେଶ ପଥକୁ ବନ୍ଧନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ତନ୍ତ୍ର ପୂଜାର ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ଯେପରିକି ମସୁର, କେଶର ଡୋରି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପବିତ୍ର ଜିନିଷ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ସେମାନେ ଖସିଯିବା ପୂର୍ବରୁ ତୁମର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର ସେହି ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠାରେ ତୁମର ପ୍ରାଥମିକ ଦ୍ୱାର ରହିଛି। ଏହା ଠିକ୍ ସେହି କ୍ଷେତ୍ର ଯାହାକୁ ସେମାନେ ବାନ୍ଧିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ତୁମ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦିବ୍ୟ ସମୃଦ୍ଧିର ପ୍ରବାହକୁ ବାଧା ଦେବା। ସେମାନେ ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଅନ୍ଧକାର ଶକ୍ତି ପଠାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଧା ଯାଇଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତି ଅବରୋଧିତ ଥାଏ, ତେବେ ମାତା ରାଣୀଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହାପରେ କେବଳ ଭୂତ, ଆତ୍ମା, ରାକ୍ଷସ ଏବଂ ନକାରାତ୍ମକ ଅନ୍ଧକାର ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଜାରି ରଖିବ। ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଧନ ନଷ୍ଟ ହେବା, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୟାସ ନଷ୍ଟ ହେବା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ବିଚାର ନଷ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଲୋକମାନେ ଠିକ୍ ଏହା ଚାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେ କେହି ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇ ଯେକୌଣସି ସନ୍ଦେହଜନକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଯଦି କେହି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ସେଠାରେ ରହି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତି ସୁଯୋଗର ଫାଇଦା ଉଠାଇ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାରରେ କିଛି ଜିନିଷ ରଖିପାରନ୍ତି ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରକୁ ବାନ୍ଧିବା ସହଜ କରିବ। ଏହି କାରଣରୁ ଆପଣ ପବିତ୍ର ଗଙ୍ଗା ଜଳ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାର ଧୋଇବା ଏକ ପ୍ରତିଦିନ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଏକ ବାଲ୍ଟି ପାଣି ନିଅନ୍ତୁ, ସେଥିରେ କିଛି ଗଙ୍ଗା ଜଳ ମିଶାନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଥିରେ ପ୍ରତିଦିନ ନିଜର ଦ୍ୱାର ବନ୍ଧକୁ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି କେହି ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି ମନ୍ତ୍ର କରିଛନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ପୂଜା କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ତୁରନ୍ତ ନିରପେକ୍ଷ ହୋଇଯିବ। ଆମେ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛୁ ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଘଟିଛି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରକୃତରେ ଜଣେ ଶତ୍ରୁ ଅଛି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ସୂଚନାକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ଏବଂ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଶୁଣନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏହା 33 ରୁ 45 ବର୍ଷ ବୟସର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ବୟସ ଧୂସର ରଙ୍ଗ ଏବଂ ସେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ଜଣେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଏବଂ
ତୁମର ନିକଟରେ ରୁହନ୍ତି। ତାଙ୍କର ନାମ ଭି ଅକ୍ଷରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ଇଂରାଜୀ ଅକ୍ଷର ଭି। ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ମୋର ବନ୍ଧୁ। ଯଦି ଆପଣ କେବେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟର ବିବରଣୀ ଆଲୋଚନା କରୁଥିବାର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଜନା ସେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କହିବେ, ତେବେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରେ ଏକ ନକଲି ହସ ଦେଖାଇ ଘରକୁ ଫେରିବା ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେମାନେ ଏପରି ଅନ୍ଧକାରପୂର୍ଣ୍ଣ ରୀତି କରିବେ ଯେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କାମ, ସମଗ୍ର ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ ସମ୍ପତ୍ତି ହଡପ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁକିଛି ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଯଦି ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ତୁମର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର ପାଖକୁ ଆସେ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଘଉଡ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସମସ୍ତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ବାହାନା ଖୋଜନ୍ତୁ। ତୁମର ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜଳ ହେବ। ତେବେ ବିପଦ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଟଳି ନାହିଁ। ଜଣେ ମହିଳା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ତୁମର ରକ୍ତ ପାଇଁ ପିପାସୁ। ସେ ତୁମର ଉନ୍ନତି ଦେଖିବା ସହ୍ୟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏହି ମହିଳା ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ଦୂରରେ ରହୁଥିବା ଏକ ପରିବାର, ତଥାପି ସେମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି। ତାଙ୍କର ନାମ ଏଲ୍ ଅକ୍ଷରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଏହି ମହିଳାଙ୍କର ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୂଷିତ ମାନସିକତା ଅଛି। ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ଘଟୁଥିବା କ୍ଷତି ପାଇଁ କିଛି ଚିନ୍ତା କରେ ନାହିଁ। ତାର ଏକମାତ୍ର ଚିନ୍ତା ହେଉଛି ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ। ସେ କେବଳ ନିଜର ଖୁସି ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ମଣିଷକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଚାହିପାରେ। ଯଦି ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଫୋନରେ କଲ୍ କର, କିନ୍ତୁ ଯଦି ତୁମେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କର ଏବଂ ଯଦି ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହ ଯେ ତୁମେ କେତେ ରୋଜଗାର କରୁଛ କିମ୍ବା ତୁମେ କେଉଁ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକୁ ପରିଦର୍ଶନ କରିଛ ଏବଂ କ'ଣ କିଣିଛ, ସେଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଗର୍ବ କର, ତେବେ ଭାବ ନାହିଁ ଯେ ସେମାନେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ କିମ୍ବା ତୁମକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। ବିପରୀତରେ ସେମାନେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଈର୍ଷାରେ ଚଳିବେ। ନିଜ କୋଠରୀର ପରିସୀମାରୁ ସେମାନେ ତୁମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏପରି ଅନ୍ଧକାର ଗୁପ୍ତ ଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ ଯାହା ତୁମର ସବୁ କିଛିକୁ ଖସାଇ ଦେବ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନିଜର ବୋଲି ଭାବ ନାହିଁ। ତୁମେ ଯାହାକୁ ନିଜର ବୋଲି ଭାବୁଛ, ସେମାନେ ହିଁ ତୁମ ସହିତ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିବେ। ତେବେ ଏହି ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ବାଧାରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ, ତୁମର ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଏକ ଉପାୟ କରିବା ଉଚିତ। ତୁମେ ଗୋଟିଏ ଓସ୍ତପତ୍ର ନିଅ, ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପାଣିରେ ଥୋଇଦିଅ। ଏହା ଉପରେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ନାମ ଲେଖ। 2ଟି ଲବଙ୍ଗ ଏବଂ ଗୋଟିଏ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଏହା ଉପରେ ରଖ ଏବଂ ଓମ୍ ରାମଦୂତାୟ ନମଃ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା ସମୟରେ ଏହାକୁ ଭଗବାନ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କର। ତାପରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରାର୍ଥନା ଉପସ୍ଥାପନା କର। 21 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାପାରରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରୁଥିଲେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କୁ କଳା ଚାଦୁରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଥିଲେ, ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ରାସ୍ତାରୁ ଉଭାନ ହୋଇଯିବେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଭଗବାନ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଗଦା ଭଗବାନ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଗଦା ଅର୍ପଣ କରିବା ସମୟରେ ଭଗବାନ ହନୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଶତ୍ରୁ ପରାସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କେବେ ହଇରାଣ ନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ବାଧାରୁ ଆପଣ ମୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ।